सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी अपने सिख सेवकों के हिरदे की भावना को जानने वास्ते कि जदों गुरु के सिख के घर दे विच कोई आवे तो वह किन्ने को प्यार दे नाल भिज के आए हुए की सेवा करता है। गुरु साहब महाराज जी अपने सिखां की भावना को वेख रहे हैं कि किरत करने वाले किन्ने हैं, नाम जपण वाले किन्ने ने और वंड के छकण वाले किन्ने हैं। वख-वख गुरु के सिखां के घरां विच पहुँच के महाराज जी ने भावना वेखी तो जिहड़े इस कसवट्टी ते खरे उतरे उन्होंने महाराज जी ने बख्शिशां दे के निवजिया। उन्होंने जीवन के अंदर घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। मंत्र का अर्थ है उपदेश। जिन्होंने गुरु साहब जी का उपदेश अपने जीवन अंदर दृढ़ किया, सतगुरु महाराज जी ने उन्होंने जीवन अंदर सुख वरताया। और गुरु महाराज जी ने पावन शब्द उच्चारण करके भी समझाया कि जिहड़ा वाहिगुरु जी के घर का गोला बन जाए वो कदे भी दुनिया का गुलाम नहीं बनता, वो कदे भी संसार का गुलाम नहीं होंदा। ते जिहड़ा दुनिया की गुलामी दे विच जीवन जी रहा है जां वहमां भरमां दा और विकारां दा गुलाम है, वो कदे गुरु साहब जी के घर का गोला नहीं बन सकता। जिहड़ा वाहिगुरु जी के घर का गोला बनया वो विकारां का गुलाम नहीं रहिंदा, वो हर पक्ष तो आज़ाद हो जाता है। आप जी ने कल शब्द भी मारू राग विच जो गुरु साहब जी ने उचारिया सरवण किया, मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा। इत्थे गुरु साहब जी परिवार नूं निवाज के अगे नूं चाले पाउंदे हन। कवि संतोख सिंह जी अगलेरे इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, बड़े प्यार सत्कार दे नाल सरवण करिए जी। अपर ग्राम में बैठे जाई। कवि जी आखदे ने कि धन गुरु नानक साहब महाराज अपर ग्राम, अपर का अर्थ हुंदा होर, एक पिंड तो इलाके तो सतगुरु जी अगे नूं चाले पा के फिर दूसरे इलाके दे विच पहुंचदे हन। दो सिख एक तहां बसाई। इस इलाके दे विच एक गुरसिख परिवार गुरु चरणों के विच जुड़न वाला परिवार रहिंदा है। जाए सो संत ताहि कर कोई। इहदे घर दे विच भी जदों भी कोई रब जी का प्यारा गुरु का प्यारा जदों इहदे घर विच आउंदा है, हित तर सेवा कर है सोई। ये बड़े प्यार दे नाल भिज के आए हुए दी सेवा करता है। जिन्ने भी गुरु के प्यारे गुरु साहब जी के उपदेश नूं लैके सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं धारण करके अपनी जिंदगी नूं गुरमत अनुसार जिउंदे ने। जदों भी कोई गुरु का प्यारा गुरु का सिख दिस जाए तो वह हाथ जोड़ के कहते हैं आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। हुण जिहदे घर विच अज गुरु साहब जी ने आउणा, इस घर के अंदर भी जिहड़े जीव रहिंदे आ उन्हां अंदर भावना है कि जदों भी कोई बंदगी वाला जां कोई भी रब जी का प्यारा इन्हां दे घर आउंदा है ते बड़े प्यार नाल भिज के सेवा करदे हन। पुन सो कर है प्रश्न बनाई। और सेवा भी प्यार नाल भिज के करनी। ते जिहड़ा गुरसिख है ये आए हुए नूं सवाल भी करदा है। इहदे मन विच एक सवाल है जिहदा ये जवाब जानना चाहुंदा है। ते जदों भी कोई इहदे घर आवे ते उहनूं बड़े प्यार नाल सेवा करनी, लंगर प्रसाद छकाउणा, आराम करने वास्ते थां ठिकाणा देना। ते जो इहदे मन विच सवाल है कि उहनां नूं सवाल भी करदा है। साध मिले फल देहो बताई। आए होए नूं पुछदा है कि मैनूं एक गल दसो भी गुरु दे दर्शनां दा की फल है, गुरु साहब जी दे मेल मिलाप दा की फल मिलदा है। तिस की मनसा पूरन काजा। उहदे मन दी जिहड़ी है मनशा इच्छा है कि मैनूं कोई ये जवाब देवे कि गुरु दे दर्शनां दा फल की हुंदा है। असीं भी कई बार किसी नूं कहीए कि गुरु द्वारे आया करो, गुरु चरनां विच जुड़िया करो, ते जिहड़ा गुरु घर गुरु दर नहीं आउंदा वो एक अगों फिर यही जवाब दिंदा है कि गुरु घर जाण नाल की हुंदा है, गुरुद्वारा साहब जाण नाल संगत करन नाल की मिलदा है। इन्हें भी सवाल करना भी गुरु साहब जी के दर्शनां दा की फल है कि मेरे मन की इच्छा है। जिहड़ा भी आवे उहनूं ये पुछदा है। गमने सदना गरीब निवाजा। इहदे मन की इच्छा नूं पूरा करन वास्ते, इहदे सवाल का जवाब देण वास्ते, क्योंकि इहदे मन नूं तसल्ली नहीं हुई, जवाब बहुतियां ने दिता पर इहदे मन नूं तसल्ली नहीं हुई, इहदा मन संतुष्ट नहीं होया, इसलिए हर एक नूं सवाल करदा है कि मैनूं दसो गुरु के दर्शनां दा की फल मिलदा है। इहदे मन की इच्छा नूं पूरा करन वास्ते, भाव इहदे मन की तसल्ली कराउण वास्ते धन गुरु नानक साहब महाराज अज चल के इहदे घर आउंदे हन। सादर बंदे पदवर बिंदा। गुरु नानक साहब जी नूं आउंदियां वेख के इन्हें बड़े प्यार भावना नाल नमस्कार कीती है। बैठा रे कर हृदय आनंदा। और बड़े प्यार अदब नाल अपने घर दे विच सतगुरु जी नूं बिठाउंदा है। अधिक भावो सो सेवा कीनी। अंदर भावना है सेवा दी ते बड़े भावना दे नाल गुरु साहब जी दे चरनां 'च जुड़ के सेवा करदा है। प्रेम भगत में मत जह पीनी। इहदी मत प्रेम भावना दे नाल अंदरों भिजी हुई है। पर एक सवाल है जिहदा ये जवाब चाहुंदा है। सेवा दे पक्षों कोई कमी नहीं, अंदर सेवा भावना दे नाल मत अंदर भिजी हुई है। उन पूजन लागे तिस पाए। कहते ने गुरु नानक साहब महाराज जी आए, इन्हें बड़े प्यार नाल भिज के जल पानी छकाया, लंगर प्रसाद छकाया ते कोल बैठ गया गुरु साहब जी दे। ते जो हर एक नूं सवाल करदा है, अज गुरु नानक साहब महाराज जी नूं भी ये सवाल कीता। साध मिले फल देहो बताए। कहते महाराज तुसीं आप चल के अज घर आए हो ते मैनूं पता है तुसीं सर्व गल्लां समर्थ हो, पूरे गुरु दे रूप विच, क्योंकि पूरा गुरु वो है जिहड़ा अपने सिख दे मन विच किसी प्रकार का सवाल रह नहीं दिंदा। हर एक सवाल का जवाब गुरु के सिख नूं गुरु पासों मिलता है। अज भी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कोल आइए
ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਫਲ ਦੇਵੋ ਬਤਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਕੋ ਕਿਨਹੋ ਨਾ ਉਤਰ ਦੀਨੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੇ ਬਨਾਏ ਅਨੇਕ ਵਿਦ ਮੇਰੀ। ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਮੈਨੇ ਅਨੰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਤਰ ਦੀਜੈ ਸੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਇਉ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਅਕਸਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆਹ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਫਲੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਉਹ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਬੋ ਬੜੀ ਉਜਾਰ ਮਜਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀ। ਕਹਾਂ ਤਰੋਵਰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬੈਠ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੀਂ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਗਇਓ ਉਜਾਰ ਸੁਨੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਈਂ, ਦਰਖਤ ਆਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਬਿਰਖ ਬਤਾਇਓ ਜਿਹਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬੈਠਿਓ ਤਹਿਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਰ ਪਰ ਦੇਖੇ ਬਾਇਸ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂ, ਦੋ ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਇਸ ਕੈ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲਾ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਬੈਰ ਬੈਠਿਓ ਹਟ ਆਇਓ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਬੈਠਿਓ ਹਟ ਆਇਓ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਮਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਰਮਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਸ ਬੈਨ ਲਾਇਓ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਹ ਤੁਮ ਭੇਜਿਓ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਇਓ। ਜਹ ਤੁਮ ਭੇਜਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪਾਇਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਖਿਓ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਹੋਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀ। ਉਤਰ ਲਿਹੋ ਜਾਏ ਤਿਸ ਠੌਰੀ, ਉਤਰ ਲਿਹੋ ਜਾਏ ਤਿਸ ਠੌਰੀ, ਠੌਰੀ ਮੈਨੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਈ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਏ ਸਪਾਏ ਗਇਓ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਭਏ ਮਰਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਫਿਰ ਬਗਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਭਏ ਮਰਾਲਾ, ਮਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਹੰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਕਹਾ ਹਟ ਕਲਪਨ ਆਵਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਬਿਰਤੰਤ ਸੁਣਾਵਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਪੂਰਬ ਦਿਨ 22 ਵਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਚਿੱਟਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਆਜ ਮਰਾਲ ਪਿਖੇ ਮੈਂ ਦੋਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰਾਲ ਉੱਥੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਨੋ ਉਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਮਮ ਮਤ ਰਹਿ ਬੀਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋ, 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਆਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਦ ਜਾਹੋ ਤਹਿ ਥਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪਾਏ ਜਾਈ ਤਬ ਸੰਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਹਾਂ ਵਿਰਾਜਤ ਹੈ ਸੇ ਹੰਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਮਨੇ ਉਠ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਹੋਰੀ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੰਸਨ ਦੇਖਿਓ ਜਾਵੇ ਸਹੋਰੀ, ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਤੂਰਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਮਜ਼ ਖੁੱਲਣੀ ਆ, ਜੇ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਠੇ ਤਰਵਰ ਕੇ ਤਰ ਦੋਏ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਨਿਕਟ ਕਹਿ ਪੈਰੀ ਪਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਿਓ ਤਹਿ ਸੋ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਕੋ ਫਲ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਧ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੇ ਬਤਾਏ ਦੀਜੀਐ ਸੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਨਤ ਸਰੋਨਾ ਤਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਬਲੋ ਮਨ ਨਹਿ ਨਿਸਾ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰਬ 22 ਦੇਹ ਹਮਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਮਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਕ ਹੋਏ ਤਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਕ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਰੁਣਾ ਪੁਨ ਭਏ ਮਰਾਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮਰਾਲਾ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇ ਦਰਸ ਤੁਮ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਇਓ ਹੋਏ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਅੱਜ ਨਰ ਨਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਫਲ ਲਿਹੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨ ਤੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਬਗਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸੋਣਾ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸੋਣਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਟੀ ਬਦਲੇ ਗਾਏ। ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਘੱਟ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਘੱਟ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੂਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਧਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੰਛੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਗੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਜਨ ਹੇਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮ ਹੈ ਕਰਾਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੱਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਕੋ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਰਮ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਖਤ ਹਵੈ ਤਿਨ ਸੰਗ ਲੈ ਚਲਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਬ ਬੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ,
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਖਾਏ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗ ਲੈ ਚੱਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲ ਆਏ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਅਧੀਨ ਬੰਧਨ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਨਿਓ ਨਿਸਾ ਤਬ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਨ ਬਿਨੈ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦੋਈ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮਿਲੈ ਜਬ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਸਾ ਹੋ ਵੈ ਮਨ ਪਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਜਦ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਬਚਨਾ ਪ੍ਰਸੀਦ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੇਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜਿਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸੇਕ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਦ ਸੋ ਭੋਗਨ ਭੋਗ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਅਵਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਮਾਰਗ ਪਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਵੇ ਹਰ ਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਨੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਗਤ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵੇ ਹਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਵਰ ਦੇ ਕਰ ਕੀਨ ਪਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਰਮਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਨਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ ਭਰ ਦੇ ਕਰ ਕੀ ਨ ਬਿਆਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਲੁਖ ਮਿਟ ਹੈ ਜੈ ਕਰਤ ਧਿਆਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਪੁਨ ਆਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਪੁੰਨ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸੇਵਕ ਹਰ ਖਾਏ, ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਰਹੇ ਕਹਾ ਪੁਨ ਗਮਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇ, ਗਮਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਲਖਨ ਸਾਹੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ 5 ਤਖਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਤਖਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੰਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹੋਰ ਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਜਾਉਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮੁਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਗੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਖਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਜਣੇ ਕਰਨਗੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬੜੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮਿਟ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਟ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ, ਤਖਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਫੁੱਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ 7 ਫੁੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੂਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਰਾ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਘੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰਸ਼ਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਹਿਜਲ ਚੌਰ ਛੱਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕਰੋ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹੀਏ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।